পরবর্তীতে আমার এক জায়গায় প্রোগ্রাম থাকার কারণে আমি 9:30 পর্যন্ত এখানে থাকব। 9:30 পরে আমাকে চলে যেতে হবে। সেই জন্য আপনারা যারা এদিকে ওদিকে এখনও ঘোরাফেরা করছেন, ভাবছেন জলসা শুরু হয়নি, না, আপনাদের সকলকে বলছি জলসা শুরু হয়ে গেছে। আপনারা মেহেরবানি করে দয়া করে আপনারা প্যান্ডেলের ভেতরে চলে আসুন। যারা এদিকে ওদিকে গল্পগুজব করছি তারা মনে মনে ভাবছি যে এই জায়গাটা এত টাকা খরচা করে এই প্যান্ডেল, এই মাইক এত কিছু খরচ করে করা হয়েছে, তো এটা মনে মনে ভাবছি হয়তো এটা বেকার। কিন্তু সম্মানীয় দিনী ভাইরা, এটা বেকার নয়, এটার অনেক দাম আছে। সেই জন্য আপনারা চলে আসুন। আমাদের জলসার কাজ আমরা শুরু করতে চলেছি। তবে শ্রোতাবিহীন জলসা জুলুস করা, এটা জলসা জুলুস মানাই না। অন্য কাজে হয়তো হয়ে যায়, কিন্তু জলসা জুলুস মানাই না। সেই জন্য আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি, বিশেষ করে মানদরণ গ্রামের সমস্ত নামাজি মুসল্লি ইমানদার ভাইদেরকে বলছি, আপনারা প্যান্ডেলের ভেতরে চলে আসুন। আমাদের জলসার কাজ শুরু হচ্ছে। 1 ঘন্টার মতো সময় আমি বলবো, তারপরেই আপনাদের কাছ থেকে আমি বিদায় নেব। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر في جنات يتساءلون
عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به يوم القيامة الصلاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد কাকু ডাকি কাকা রবি কাকু ডাকি কাকা রবি কোকিলের স্বর মধুর লাগে পায়রা ডাকে বক বকুম সবাই প্রভুর তসবিহ জপে আমরা নবীর উম্মত হইয়া আমরা নবীর উম্মত হইয়া এসেছি আজ এইখানে পড়ব দরুদ সবাই মিলে আজকের এই মজলিসে আল্লাহুম্মা مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد ارشاد کبریا ہے اعلان مصطفیٰ ارشاد کبریا ہے اعلان مصطفیٰ وتعز من تشاء وتذل من تشاء এক খোদাকে মানতে হবে যখন বলেছেন মুস্তাফা পাথর মেরেছে কেউ বা গালি দিয়েছেন সেথা তবু হাসতে হাসতে করেন নবী উম্মতের তরে দোয়া وتعز من تشاء وتذل من تشاء ارشاد کبریا ہے اعلان مصطفیٰ وتعز من تشاء وتذل من تشاء ফিরাউন কে ডুবাইয়া দিল যে নীল নদীতে
ফিরাউনকে ডুবাইয়া দিল যে নীল নদীতে, আর মূসা নবীকে পার করিয়ে দিল আপন কুদরতে। পানিকে বলে খোদা, পানিকে বলেন খোদা, আপন পথে যা। وتعز من تشاء وتذل من تشاء इरशाद किबरिया है ऐलान मुस्तफ़ा وتعز من تشاء وتذل من تشاء नमरूद आगुने फेलिल इब्राहिम नबी के नमरूद आगुने फेलिल इब्राहिम नबी के आगुन फुलेरी बागान हलो तार इशाराते आगुन फुलेरी बागान हलो तार इशाराते इरशाद किबरिया है ऐलान मुस्तफ़ा وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد আজকের এই মহতি জলসা ও ইসালে সওয়াবের সভাপতি সাহেব, আমন্ত্রিত ও আমন্ত্রিত উলামা ইকরাম এবং দূর দূরান্ত থেকে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে ছুটে আসা ज्ञान पिपासुक आल्लाहवाला ईमानदार परहेजगार मुत्ताकी भाईरा पर्दार अंतराले उपविष्टा सम्मानिया मा ओ बोनेरा सकलके श्रेणीगतभावे सालाम श्रद्धा अभिनंदन अभिभाजन जानिए जीवनेर प्रथम एत बेशी लोक निये वाज करछि सेजন্য सकलके धन्यवाद। জীবনের প্রথম এই এত লোক নিয়ে ওয়াজ করছি, এত লোক নিয়ে জীবনে আমি ওয়াজ করিনি, এই প্রথম 10 বছর ওয়াজ করছি আল্লাহর রহমতে, তবে এত বেশি লোক নিয়ে কোনোদিন ওয়াজ করিনি, এই প্রথম জীবনের। হ্যাঁ, তবে এই এত প্যান্ডেল করে এত মাইক করে এই রকম মানে কথা এদিক ওদিকে ঘোরাফেরা করে আর জলসা দিয়ে আমার মনে হয় কোনো লাভ নেই। হ্যাঁ, জলসা দিয়ে লাভ হবে তখন যখন শ্রোতা এই প্যান্ডেলটাই ধরাতে পারবেন না, তখন ভাববেন জলসাটা সাকসেসফুল। এরকম হচ্ছে কেন? এত মাইক তাও কড়কড় করবে। যখন জানবেন আপনারা জলসাটা সাকসেসফুল, যখন দেখবেন যে এই প্যান্ডেলটাই আপনারা লোক ধরাতে পারছেন না। আমাদের মূল আকর্ষণ তাবারুক, ও হলো প্রধান বক্তা। তাবারুক যখন দেয়া হবে দেখবেন প্যান্ডেল ভেঙে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, প্যান্ডেলে আর লোক ধরাতে পারছেন না, তখন মারামারি হচ্ছে কে আগে নেবে, কে কাউকে ধাক্কা দিয়ে নিতে পারবে, সে হলো সবথেকে সেরা। আর এই সমস্ত তামিজগুলো, আখলাকগুলো, চরিত্রগুলো আমরা শেখার জন্য এই সমস্ত জলসা দিই। কিন্তু দুর্ভাগ্য আজকের জলসা, আজকালকার যে কোনো গ্রামে আপনি দেখবেন 2-4টে শ্রোতা বসে আছে আর হাজার হাজার টাকা দিয়ে বক্তা আনছে, আর সকালবেলা উঠে বলছে কোন বক্তাটা কেমন ওয়াজ করলো বল, তারপরে খানাটা কেমন হলো বল। আর কমিটির ছেলে বলছে মাইক আর প্যান্ডেল ঠিক ছিল তো, বলছে একদম বিশাল। এই হলো জলসা। যদি এইরকম টেন্ডেন্সি হয়, এইরকম মেজাজ হয়, আর সারা বছর কেন সারা জীবন যদি কিয়ামত পর্যন্ত ওয়াজ হয়,
কোনো উন্নতি হবে না, কোনো লাভ হবে না। যারা জলসা দিয়েছে কমিটির লোক কই? কমিটিতে কমসে কম 20 জন ছেলে হবে তো, কই 20 জন ছেলের একটা ছেলে বসেছে এখানে? নেই, ছেলে নেই। এই আশপাশে 20টা 25টা 30টা বাড়ি আছে, তো সেই বাড়ির ছেলে কই? কেউ নেই। কি হচ্ছে? বলছে না ওই তো ভালো প্যান্ডেল করে দিয়েছি, বক্তা এসে মাইক ফিট করে দিয়েছি, ওয়াজ করবে চলে যাবে। যাই হোক ভাই, এর থেকে তো দুর্ভাগ্য কিছু নেই। আপনাদের যদি ভালো লাগে আপনারা আসবেন, আর নচেত আমাদের টাইম হলে তো আমাদেরকে যেতেই হবে। আমরা তো আর কারোর কথা শুনবো না, কেন আমাদের তো পাবলিকের কথা শুনতে হয়। যাই হোক, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এইরকম একটা সুন্দর পরিবেশে জান্নাতের একটা রিয়াজুল জান্নাতের বাগানেতে আল্লাহ পাক আমাদেরকে বসার, আল্লাহর কথা বলার, আল্লাহর কথা শোনার, আল্লাহ রসুলের কথা বলার, আল্লাহ রসুলের কথা শোনার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে তৌফিক দান করেছেন, সেই জন্য প্রশংসা হবে কার? আপনারা একটু এগিয়ে চলে আসুন, তাহলে তো অনেকটাই হয়ে যাবে। আপনারা একটু এগিয়ে চলে আসুন, যদি আপনাদের ভালো না লাগে চলে যাবেন, অসুবিধা নেই। আপনারা একটু এগিয়ে আসুন ভাই, সেই জন্য প্রশংসা হবে কার? সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। আর একটু জোরে আলহামদুলিল্লাহ। এই প্রশংসা হলো কার? আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বসিয়েছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দ্বীনি কথাবার্তা আলোচনা করার সুবর্ণ সুযোগ দান করেছেন। সেজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রশংসা করি। আল্লাহর যদি প্রশংসা করি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে একবার যদি আলহামদুলিল্লাহ বলি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে 70 বার আলহামদুলিল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলার তৌফিক দান করবেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, তোমরা আমার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে আমি সেই নিয়ামতগুলো তোমাদের জন্য বাড়িয়ে দেব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, লা ইন শাকারতুম লা আযীদান্নাকুম ওয়া লা ইন কাফারতুম ইন্না আযাবি লাশাদীদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, লা ইন শাকারতুম, তোমরা যদি আমার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো, আমার নিয়ামত উপভোগ করো, আমি তোমাদেরকে এত সুন্দর একটা মনোরম পরিবেশ দান করেছি, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদের এত সুন্দর একটি প্যান্ডেলের ব্যবস্থাপনা করেছি, লাইটিংয়ের ব্যবস্থাপনা করেছি, তোমাদের সুন্দর সুন্দর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কথা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রাসূল বিশ্বনবী রাহমাতুল লিল আলামিনের কথা শ্রবণ করার জন্য, বলার জন্য এত সুন্দর একটি পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছি। তোমরা যদি একবার আলহামদুলিল্লাহ বলো, এই জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত যেই খালি জায়গাটা আছে, আমি আল্লাহ তাআলা একবার সুবহানাল্লাহ বলার কারণে এই জায়গাটাকে পরিপূর্ণ করে দিই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ওরে বান্দা শোনো শোনো শোনো, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদেরকে এত সুন্দর একটি মনোরম পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছি, তোমরা যদি ওখানে বসে বসে আমার নবীর শানে একবার করে দরুদের নজরানা পাঠ করো। সবাই বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা যদি একবার করে বলি, একবার করে বলি, এই পাক মাহফিলে বসে বসে আমরা যদি একবার করে বলি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রাসূল বিশ্ব নবী দয়ার নবী বলেন, আমার রওজায়ে আতাহারিতে অসংখ্য ফেরেশতা ঘোরাফেরা করে সারা পৃথিবীর জমিনে, যে বা যারা আমার উপরে, আমি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে যারা যারা দরুদের নজরানা পাঠ করে, আমার ফেরেশতা মণ্ডলীরা তার আব্বার নাম ধরে, তার বাপের নাম ধরে, গ্রামের নাম ধরে, আমার ওই ফেরেশতাগুলো আমার রওজায়ে আতাহারিতে তাদের জন্য আমার ওই দরুদের নজরানাটা নিয়ে চলে আসে। আর ওই দরুদের নজরানাটা বলতে থাকে অমুক গ্রামে, আজকে মান্দরণ গ্রামে আব্দুল জব্বার সাহেবের ছেলে আব্দুল সাত্তার সাহেব, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ হুজুর আপনার শানেতে দরুদের নজরানা পাঠ করেছে। আমাদের নাম উচ্চারণ হবে আল্লাহ রসুলের রওজায়ে আতাহারিতে, এই পাক মাহফিলে বসে বসে। আর আমরা ভাবছি হয়তো জলসায় যাব, তাই তো এত তাড়াতাড়ি গেলে, রাত 12টা এখন অনেক দেরি, তো একটুখানি চা পানি খাই, একটুখানি আবার 1 নম্বর 2 নম্বর 4 নম্বর 5 নম্বর পর্যন্ত আছে। কথা বুঝতে পেরেছেন? তারা অপেক্ষা করছে যে তখন আমরা যাব, 5 নম্বর যখন হবে তখন শেষ খানা, তার আগে 4 নম্বর পর্যন্ত আছে আর কি।
তো সেই জন্য মহতারাম বুজুর্গ দোস্ত, একটা সুন্দর টপিক নিয়ে আলোচনা করার একটা চেষ্টা আমি করছিলাম, কিন্তু এতগুলো যদি শ্রোতা না হয়, যেই টপিকটা আমার আলোচনা করা এবং শোনা সেটা খুব একটা সার্থক হবে না। আমি আজকের মূলত আলোচনা করতে চাইছিলাম যে আমাদের জীবনে চারটে জিনিসের খুব অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা জলসা করি, আমরা মিলাদ করি, আমরা মাহফিল করি, আমরা মাদ্রাসা করি, আমরা মসজিদ করি, আমরা মক্তব করি, আমরা খানকা করি, আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করি, যে যাই করি, আমাদের মূলত চারটে উদ্দেশ্য। এই চারটে জিনিসকে অর্জন করার জন্য আমরা মূলত এই এত দিনের কাজগুলোকে আমরা করি। মূলত আমাদের চারটে জিনিস আমাদের মধ্যে যদি এসে যায়, তাহলে আমাদের জলসা করাটা সার্থক। আমরা যদি এই চারটে জিনিস আমাদের মধ্যে এসে যায়, তাহলে আমাদের মিলাদ করা সার্থক, আমাদের মাহফিল করা সার্থক, মসজিদ করা সার্থক, মাদ্রাসা করা সার্থক। আমাদের যে সমস্ত আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমরা খুলেছি এবং যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আমরা করেছি, সেগুলো করাও আমাদের সার্থক হয়ে যাবে যদি আমাদের মধ্যে চারটে জিনিস চলে আসে। আর সেই চারটে জিনিসের মধ্যে আমরা যেটা মূলত বুঝি সেটা হলো, এক নম্বর আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জিকির, আল্লাহ রব্বুল আলমিনের স্মরণ যদি আমাদের মধ্যে চলে আসে, দরকার নেই, বলছি দরকার নেই, ফ্যান দরকার নেই, বন্ধ করতে। আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জিকির, আর এই জিকির আল্লাহর স্মরণ যদি আমাদের মধ্যে এসে যায়, তাহলে আমরা হব কামিয়াব এবং সফল। আপনারা বলবেন যে আমরা জিকির বলতে কি বুঝি? আমরা জিকির বলতে বুঝি সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। কি গো, বুঝি না? আমাদেরকে যদি কেউ বলে বাবা জিকির করো, হ্যাঁ হুজুর করি, বলে কি? বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, বলে জিকির সুবহানাল্লাহ, জিকির আলহামদুলিল্লাহ, জিকির আল্লাহু আকবার। এই চারটে কলমা, এইগুলো বেশি বেশি মানুষ পড়ে এবং বেশি বেশি এই জিকিরটাই মানুষ করে। আমরাও সবাই করি। কেন? এই উদ্দেশ্যে করি যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন কোরআন শরীফের পারা নম্বর 13, সূরার নাম সূরা রা'দ, আয়াত নম্বর 28। আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেছেন যে সারা পৃথিবীতে যত কাজ তোমরা করো, একমাত্র আমার জিকির করলে, আমি আল্লাহর তোমরা স্মরণ করলে, আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নাম যদি তোমরা উচ্চারণ করো এবং জপো, তাহলে তোমাদের অন্তরটা ঠান্ডা হয়ে যাবে এবং শীতল হয়ে যাবে, তোমাদের অন্তরটা ভরে যাবে। আল্লাহর জিকির ছাড়া অন্য কোনো জিনিসের দ্বারাই তোমাদের অন্তরটা ঠান্ডা হতে পারে না। আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন, আলা আলা বিযিকিরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব। ও মান্দরণ গ্রামের মানুষেরা, মা ও বোনেরা, জলসা কমিটির লোকেরা, কান খুলে শুনুন, কান খুলে শুনুন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন কোরআন শরীফের পারা নম্বর 13, সূরার নাম সূরা রা'দ, আয়াত নম্বর 28, 28-এর মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বললেন, আলা, খবরদার খবরদার, সাবধান হয়ে যাও, সাবধান হয়ে যাও, শোনো শোনো শোনো, ও বিশ্ব মানুষেরা, সারা পৃথিবীর মানুষেরা, শোনো শোনো, আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমাদের বলি, শোনো, আলা বিযিকিরিল্লাহি, কেবলমাত্র আমার জিকির, আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জিকিরে একমাত্র তোমাদের অন্তরটা ঠান্ডা হয়ে যেতে পারে।
তোমাদের অন্তরটা শীতল হয়ে যেতে পারে, তোমাদের অন্তরটা ভরে যেতে পারে কেবলমাত্র আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জিকির এবং আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের স্মরণটাকে করলে। তুমি বান্দা সুবহানাল্লাহ বলবে, জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত এই খালি জায়গাটাকে আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন পরিপূর্ণভাবে নেকি দ্বারায় ভরে দেবেন। বলুন না জোরে জোরে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন, আলা বিযিকিরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব। কুলুব হলো বহু বচন। তোমাদের অন্তরগুলো, তোমাদের কুলুবগুলো, তোমাদের অন্তরগুলো কেবলমাত্র ঠান্ডা হবে। অন্তরগুলোকে যদি কোমল করতে চাও, অন্তরগুলোকে যদি নরম করতে চাও, অন্তরগুলোতে যদি তোমরা পাষাণ করতে চাও, ধৈর্য যদি ধরতে চাও, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, ইন্নাল্লাহ আমি আল্লাহ তাআলা ধৈর্য ধারণকারীদের সাথে থাকবো। আমি আল্লাহ তাআলা। আপনি ধৈর্য ধারণ করবেন কি করে? আল্লাহর জিকির করবেন সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর জিকির করবেন আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর জিকির করবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহর জিকির করবেন আল্লাহু আকবার। হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 5374টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। সব থেকে বেশি হাদিস যদি বর্ণনা করতে হয় হযরতে আবু হুরায়রা। কি নাম বললাম ভাই? না, আওয়াজটাকে ক্লিয়ার করে দিন না, যেন ব্যাড় করছে না। অত ব্যাড়ের দরকার নেই তো, আওয়াজটা ক্লিয়ার করলেই হবে। মাইক ম্যান কোথায় গেল? মাইক ম্যান চা খেতে গেছে নাকি? কই রে ভাই? অত ইকোর দরকার নেই তো, হালকা ইকো করে দিয়ে আওয়াজটাকে খুলে দিলেই তো হবে। হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাস্তার পাশ দিয়ে আল্লাহর নবী দয়ার নবী চলে যাচ্ছেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বৃক্ষ রোপণ করছেন, গাছ লাগাচ্ছেন, চারা রোপণ করছেন। আল্লাহর নবী দয়ার নবী হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন, ইয়া আবা হুরায়রা, ও আবু হুরায়রা কি করছো? আবু হুরায়রা তুমি কি কাজ করছো? আবু হুরায়রা একটুখানি বলো। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমি গাছ বৃক্ষ রোপণ করছি, আমি গাছ লাগাচ্ছি। আল্লাহর নবী দয়ার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ও আবু হুরায়রা আমি কি তোমাকে এই দুনিয়ার গাছ লাগানোর থেকে জান্নাতে গাছ লাগানোর কথা বলবো না? হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর অবশ্যই বলবেন। এই দুনিয়ার গাছ আজ আছে কাল নাই, দুনিয়ার গাছ তো শেষ হয়ে যাবে, দুনিয়ার গাছ ছায়া দেবে, ফল দেবে, দুনিয়ার গাছ শেষ হয়ে যাবে, তবে জান্নাতের গাছ কোনোদিন শেষ হবে না। হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আল্লাহর নবী দয়ার নবী 4টে কলমা শিখিয়েছিলেন। আজকের জলসায় 4টে কলমা আপনাদেরকে দিয়ে যাব। ওরে মুসলমান, ওরে মান ধরনের মানুষেরা, 4টে কলমা প্রতিদিন পড়বে। জান্নাতেতে 4টে করে গাছ লাগানো হবে। কটা কলমা? কটা? মাইকে তো কমাচ্ছে, মানে কথা বক্তা যাতে কষ্ট হয়, কি বুঝতে পারছেন না? মাইক কত জায়গায় তোমরা দিচ্ছ ভাই? কটা কলমার কথা বললাম? 4টে কলমা। 4টে, একটা কলমা পড়বেন মানে একটা বাক্য পড়বেন, আর জান্নাতেতে একটা করে গাছ লাগানো হবে। আর জান্নাতে, দুনিয়ায় যদি আপনি গাছ লাগান, ওই গাছটা মরবে না? ওই গাছটা আপনার শেষ হবে না? আরে শেষ হয় না? কিন্তু যদি জান্নাতে আমরা এখন থেকে দুনিয়াতে বসে জলসায় বসে যদি আমরা বাড়িতে বসে যদি জান্নাতে গাছ লাগাই, তাহলে ওই গাছটা মরবে? ওই গাছটা শেষ হবে? তাহলে দুনিয়ায় গাছ লাগানোর থেকে আল্লাহর নবী দয়ার নবী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন, তুমি দুনিয়ায় গাছ লাগাচ্ছ, এর থেকে জান্নাতে গাছ লাগাও, যেই গাছ কিয়ামত পর্যন্ত মরবে না। মানুষ জান্নাতে চলে যাবে, জান্নাতে সব কিছু আছে। জান্নাতীরা জান্নাতে ফল খাবে, খাবার খাবে, পানি খাবে।
আর শরবত পান করবে, কোনোটাও কোনোদিন কমবে না। তাই আল্লাহর নবী, দয়ার নবী বললেন, আবু হুরায়রা, ও আবু হুরায়রা, শোনো শোনো শোনো, আমি রাহমাতুল লিল আলামিন তোমায় বলি, শোনো। তুমি বলবে সুবহানাল্লাহ, সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। ভাই কার কার মুখস্থ নেই? সবার মুখস্থ আছে না নেই? কিন্তু আমরা জানি কি এটা, যে একবার পড়লে একটা জান্নাতে গাছ লাগানো হবে। তো সেই জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করে বলবো যে আজকের এই জলসা থেকে আমরা এই যে 4টে কলমা পেলাম, 4টে বাক্য পেলাম, 4টে যে কথা পেলাম, এই কথাগুলো আমরা জলসাতেও পড়ব, আমরা বাড়িতে গিয়েও পড়ব, আমরা রাস্তায় চলতে ফিরতে, বাজারে ঘাটে, আমরা যেখানে কলকারখানায় থাকি আমরা সেখানেও পড়ব। যত বেশি পড়ব আমাদের জান্নাতেতে 4টে করে গাছ লাগানো হবে। জোরে সোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এখন সমস্যা তো এখানে নয়, আমরা তো জানি যে জিকির মানে সুবহানাল্লাহ, জিকির মানে আলহামদুলিল্লাহ, জিকির মানে আল্লাহু আকবার, জিকির মানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এগুলো আমরা তো কম বেশি সবাই পড়ি। আরে পড়ি না? হ্যাঁ, আজকে জলসা হলো, আজ থেকে হয়তো কাল পর্যন্ত কি পরশু পর্যন্ত একটু বেশি পড়বো, তারপরে তো আবার ঠান্ডা হবে না? তো যাই হোক, এই যে একটা মেশিন চালু হলো, 2 দিন অন্তত পক্ষে পড়লো, এই যে 3 দিন পর্যন্ত পড়লো, অথবা জলসায় বসে পড়লো, এটা লাভ হলো না ক্ষতি হলো? হ্যাঁ, যদি এইখানে জলসা না হতো, এখানে যদি আমরা সবাই একত্রিত না হতাম, তাহলে এই 4টে কলমা পড়ার সুযোগ হতো না, এবং 4টে কলমা জানার সুযোগ হতো, এটাও হতো না। তাহলে আপনারা এবারে বলুন যে যা বলছে আপনারা সবাই কিন্তু উপলব্ধি করতে পারছেন। আমাদের মধ্য থেকে অনেক লোক আছে, বহু লোক আছে, তারা মাঝে মাঝে বলে যে না, জলসা দিয়ে কোনো লাভ নেই। না, আমি এ কথা বলতে পারবো না। জলসা দিয়ে কোনো লাভ নেই তখন যখন বক্তা একা জলসা করবে আর কেউ থাকবে না, যেমন একটু আগে ছিল গো, কথা বুঝতে পেরেছেন? কিন্তু যদি বক্তা ওয়াজ করে, জলসা করে, আর কিছু শ্রোতা যদি শোনে, আর জলসা পুরো কামিয়াব হবে কখন? যখন দেখবেন পুরো প্যান্ডেল ভর্তি, বাইরে কোনো লোক নেই, বাড়িতে কোনো লোক নেই, চা দোকানে কোনো লোক নেই, মোড়ে কোনো লোক নেই, দোকানে কোনো লোক নেই। এই সমস্ত যে দোকান দিয়েছেন, জলসায় কোনো দোকান দেবেন না। এই জলসায় দোকান দিলে কি হবে? এখানে জান্নাতের বাগান, ওটা শয়তানের ঘর। তাহলে দুটোর সঙ্গে ধাক্কা হবে। জান্নাতের বাগানে মানুষকে আসতে কি করবে? শয়তান পা ধরে টানবে, আর শয়তান যখন পা ধরে টানবে, আপনি কখনোই জান্নাতের বাগানে মানুষকে আপনি আনতে পারবেন না, কোনোদিনই ঢুকতে দেবে না। সেই জন্য এইগুলোকে তুলবেন, এইগুলোকে নিষেধ করবেন। এইগুলোতে দেখবেন অনেক রকমের ফিতনার সম্মুখীন হবেন আপনারা। আমি কারোর শত্রুতা করছি না, কোনো দোকানদারের রুজি কাটছি না। রুজি আল্লাহ তাআলা বহু জায়গায় দিয়েছে, আপনি 1 কিলোমিটার দূরে গিয়ে দোকান করুন না। কথা বুঝতে পারছেন না? তো সেই জন্য এইগুলো, এই জলসার পাশে দেখুন এই দোকান, আবার আপনি এখানে বসে আছেন, আপনাদেরও মন চাইছে যে একবার যে একটুখানি যদি একটু চা খেয়ে আসি, যদি একটুখানি একটা পান মুখে দিয়ে আসি, তাহলে এগুলো ক্ষতি হবে জলসার। তো সেই জন্য ভাইয়েরা আমার, জলসার জায়গায় জলসা করতে হবে। দোকান বাজার তার জায়গায় থাকবে, নির্দিষ্ট একটা জায়গা থাকবে, সেখানে বসবে। তাহলে কি হবে? জলসার পাশে বসে জলসার ক্ষতিটা হবে না। তো সেই জন্য আমি যে কথা বলছিলাম, যে আমরা এখানে বসেছি, আমরা জানি যে শুধু কেবলমাত্র আল্লাহ জিকির মানে, আল্লাহ স্মরণ মানে কেবলমাত্র সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। কিন্তু না, এগুলো জিকিরের অংশ, এগুলো জিকিরের পাঠ, এইগুলো জিকিরের একটা অধ্যায়। জিকিরের অনেক অধ্যায় আছে, আল্লাহকে স্মরণ করার অনেক অধ্যায় আছে। তার মধ্য থেকে আমি 4টে কথা আজকের আলোচনায় রাখতে চলেছি। 1 নম্বর হলো, জিকির মানে কোরআন। যদি কোরআন আমাদের মধ্যে আসে, তাহলে জলসা দিয়ে আমাদের লাভ হবে। জলসা শোনার পর, জলসা দেওয়ার পর আমাদের কোরআন শরীফ যেমন ছিল তেমনই আছে। অর্থাৎ
যেভাবে সেই পড়া ছিল, যেভাবে আমাদের টানটুন ছিল, যেভাবে পড়ার দরকার ছিল, আমাদের সে মতো হচ্ছে না। যদি আমাদের জলসা দিয়ে সেই মতো না হয়, আমাদের ইমাম সাহেবের দ্বারস্থ হয়ে, আমাদের কোনো বিজ্ঞ আলেমের দ্বারস্থ হয়ে যদি আমরা কোরআনটাকে সহিশুদ্ধ না করতে পারি জীবনে, তাহলে আমাদের জীবন কিন্তু ধন্য নয়, আমাদের জীবন কিন্তু বেকার। যে জীবনে আল্লাহর কোরআন নেই, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জিকির বলতে সব থেকে মূল পয়েন্ট হলো জিকির মানে কোরআন। আমাদের অন্তরে কোরআনকে আনতে হবে। কোরআন বলতে যেভাবে কোরআন পড়লে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমত হয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাকিনা অবতীর্ণ হয়, সেই রকম আমাদেরকে কোরআন পড়তে হবে, সেই রকম কোরআন শিখতে হবে, সেই রকম কোরআন জানতে হবে। সেটা কি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, ওয়ারাত্তিলিল কুরআনা তারতিলা, তোমরা তারতিলের সঙ্গে, তোমরা তাজবিরের সঙ্গে কোরআন তেলাওয়াত করবে, তোমরা শুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াত করবে। যেখানে টান আছে টান দেবে, যেখানে টান নাই সেখানে তোমরা টান দেবে না। একটা সামান্য উপমা দিলে, একটা উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন। কোরআন শরীফে আরবিতে লেখা আছে দন্ত সিন ওয়াও রে হে সূরা। সূরা মানে কোরআনের সূরা। বাংলায় যদি ওটাকে লিখতে হয় তাহলে লিখতে হবে দন্ত সয় দীর্ঘ উরয়কা সূরা। সূরা মানে কোরআন, কোরআনের সূরা। 114টা কোরআনের সূরা আছে। কটা সূরা? কোরআনে পাকে 114টা সূরা আছে। এই 114টা সূরা, এই সূরা লেখা রয়েছে। বাংলা যদি আপনারা কোরআন পড়েন, বাংলা কোরআনে দেখতে পাবেন দন্তস্বয়ে দীর্ঘ রয়াকার সূরা। সূরা মানে কোরআনের সূরা। আর ওই সূরা সিন ওয়াও রে হে, যদি সিন ওয়াও ওয়াওটাকে না পড়েন, যদি পড়েন সূরা সূরা সূরা, টান না দিয়ে পড়েন, টান দিয়ে পড়লে সূরা, টান না দিয়ে পড়লে সূরা। পার্থক্য আছে না নেই? সূরা, সূরা দন্তস্বয়ে দীর্ঘ রয়াকা সূরা। সূরা মানে কোরআনের সূরা। আর দন্তস্বয়ে হস্য রয়াকা সূরা। সূরা মানে মদ। সূরা মানে মদ। তাহলে টান দিলে হবে সূরা, কোরআনের সূরা, আর টান না দিলে হবে সূরা, সূরা মানে মদ। তাহলে আপনি যদি টান দেন তাহলে কোরআনের সূরা, টান না দিলে হবে মদ। মানে পাল্টাবে না, পাল্টাবে না, মানে পাল্টাবে না, পাল্টাবে না। সারা জীবন কোরআন পড়ছে, তাহলে যদি বলে সূরা 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 সূরা, তাহলে আল্লাহ বলেছে কোরআনের সূরা, আর ও বলছে মদ 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 মদ, তাহলে আপনার জীবনে ধ্বংস হবে না, আল্লাহর রহমত হবে? হ্যাঁ? তাহলে এই রকম যদি সারা জীবন কোরআন পড়তে থাকি, কোরআন পড়তে থাকি, সারা জীবন যদি কোরআন পড়ি, আল্লাহ বলেছে সূরা, আমি বলছি না মদ, আল্লাহ বলছে সূরা, আমি বলছি তো মদ, জীবনে উন্নতি হবে না অবনতি হবে? হ্যাঁ? বাংলার লোকেদের সব থেকে বড় অবনতি, সব থেকে বড় অবক্ষয়, সব থেকে বড় ধ্বংস এই কোরআনটাকে বাংলার মানুষ কিন্তু নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, কোরআনটাকে সহি শুদ্ধ করতে পারে না। এই কোরআনটা আমাদের যাতে জীবনে আসে তার জন্য জলসা। আপনি কতটা অ্যাকসেপ্ট করবেন আমি জানি না। আপনার জীবনে, আমার জীবনে আল্লাহর কোরআনটাকে আনার জন্যই এই জলসা। আমার জীবনে কোরআন আসুক, আপনার জীবনে কোরআন আসুক, আপনার বাড়িতে, আমার বাড়িতে শুদ্ধ কোরআন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, ওয়া ইযা কুরিয়াল কুরআনু ফাসতামিউ লাহু ওয়া আনসিতু লাআল্লাকুম তুরহামুন। ওয়া ইযা কুরিয়াল কুরআনু, যখন তোমাদের কাছে কোনো কোরআন পড়া হবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কোরআন তোমাদের সামনে তেলাওয়াত করা হবে, ফাসতামিউ লাহু, তোমরা কান লাগিয়ে শোনো, তোমরা কান দিয়ে শোনো, গৌর করে তোমরা শোনো, অন্তরের কান দিয়ে তোমরা কোরআনটাকে শোনো। ফাসতামিউ লাহু ওয়া আনসিতু, আর তোমরা চুপ থাকো, তোমরা কোনো কথা বলো না। ওয়া আনসিতু, যদি তোমরা চুপ থাকো, লাআল্লাকুম তুরহামুন, তবে তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমত তোমাদের উপরে বর্ষণ হতে থাকবে।
কিন্তু কোরআনটা যদি সহি হয়, কোরআনটা যদি শুদ্ধ হয়, আর যদি আপনি শোনেন, আপনি যদি অন্তরের কান লাগিয়ে শোনেন, তাহলে তো আপনার রহমত হবে। আর যদি ওই রকম হয়, বলা হয়েছে টান দিয়ে পড়তে, আর আপনি বিনা টানে পড়ছেন, তাহলে মানে আমাদের পাল্টাবে না? পাল্টাবে না। এই জিকির থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের পারা নম্বর 14, সূরার নাম সূরা হিজর, আয়াত নম্বর 9, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন জিকির থেকে মুরাদ, জিকির থেকে উদ্দেশ্য, জিকিরের অর্থ হলো 1 নম্বর কোরআন। এই কোরআন যদি আমাদের অন্তরে আসে, কোরআন যদি আমাদের সিনায় আসে, কোরআন যদি আমার বাড়িতে আসে, কোরআন যদি আমার ঘরে আসে, তাহলে আমাদের জীবনটা ধন্য হয়ে যাবে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিযুন। ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা, আমি আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছি এই জিকিরটাকে, কোরআনটাকে। আয-যিকরা মানে কোরআন, আমি এই কোরআনটাকে অবতীর্ণ করেছি, নাজিল করেছি। ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিযুন, এই কোরআনের হিফাজতের দায়িত্ব আমি আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত নিজেই নিয়ে নিয়েছি। কোরআনের দায়িত্ব কে নিয়েছেন? আল্লাহ। আর এখানে জিকির বলতে কি? কোরআন। তার মানে আমাদেরকে জলসা থেকে কোরআন নিতে হবে, কোরআন শিক্ষা করার যোগ্যতা আমাদের তৈরি করতে হবে, কোরআন পড়তে শিখতে হবে, কোরআন জানতে হবে। কোরআন যদি না জানি, কোরআন যে অন্তরে নেই, সেই অন্তরটা ফাঁকা ঘরের মতো। ফাঁকা ঘরে যেমন জিন ভূত বাস করে, সেই রকম আমাদের অন্তরে সেই রকম অন্যান্য জিনিস বসবাস করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কোরআন যদি থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা সর্ব জায়গায় ধন্য হব। বলুন ইনশাআল্লাহ। তাই কোরআন শেখার চেষ্টা করব, বলুন ইনশাআল্লাহ। কোরআন পড়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আপনি জানেন নাকি জানি না, সারা পৃথিবীতে যত গ্রন্থ আছে, যত কেতাব আছে, সব কেতাবের মূল, সব কেতাবের 1 নম্বর গ্রন্থ, যেই কেতাবটার একটা অক্ষর পড়লে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের আমল নামায় 10টা করে নেকি লিপিবদ্ধ করে দেয়। মান জাআ বিল হাসানাতি ফালাহু আশরু আমসালিহা। মান জাআ বিল হাসানা, যে বা যারা একটা নেকির কাজ করবে, একটা নেকির কাজ করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন মান জাআ বিল হাসানাতি ফালাহু আশরু আমসালিহা। ওরে শেষ নবীর উম্মত উম্মতিরা, শুনে নাও, শুনে নাও, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদের জন্য বলি, শুনে নাও, শুনে নাও, তোমরা একটা করে নেকির কাজ করবে। আখিরি জামানার এই নবীর উম্মতেরা একটা করে নেকির কাজ করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদের আমল নামায় 10-10টা করে নেকি লিপিবদ্ধ করে দেবে। এই নবীর উম্মতের জন্য একটা কাজ যদি তোমরা নেকির করো, তোমাদের আমল নামায়, তুমি ইংরাজি পড়বে, কোনো নেকি নাই, কোনো গুনাহ নাই। তুমি ভূগোল পড়বে, কোনো গুনাহ নাই, কোনো নেকি নাই। তুমি ইতিহাস পড়বে, কোনো গুনাহ নাই, কোনো নেকি নাই। তুমি কোরআনের একটা অক্ষর পড়বে, আলিফ লাম মিম, আলিফেতে 10টা অক্ষর, একটা অক্ষরে 10টা নেকি পাবে, লামেতে 10টা, আবার মিমেতে 10টা, আবার খাড়া জাবারেতে তুমি আবার 10টা নেকি পাবে। ওরে মুসলমান, আমার আল্লাহর নবী বলেন না 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 না, ওই আলিফেতে আলিফটা লিখতে গেলে আলিফ লিখতে হয়, আবার লাম, আবার ইয়া, আবার ফা লিখতে হয়। 4টে অক্ষর দরকার পড়ে, একটা অক্ষর উচ্চারণ করলে 4টে অক্ষরের দরকার পড়ে। তাই 4×10 40টা নেকি লিপিবদ্ধ করা হবে। ওরে মুসলমান, যদি আলিফটা উচ্চারণ করতে 4টে অক্ষর লাগে রে মুসলমান, আল্লাহ তাআলা একটা অক্ষরের নেকি দেবেন না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, ওরে মন্দনের লোকেরা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 4টে অক্ষর জুড়ে তোমার আমল নামায় আবার আলিফের নেকি দেবে। 5×10 50টা নেকি হয়ে যাবে। একটা অক্ষর শুধু আলিফ পড়লে 50টা নেকি হবে, কিন্তু ইতিহাস পড়লে কোনো গুনাহ নাই, কোনো নেকিও নাই। আপনাকে বলা হয়নি যে আপনি ইতিহাস পড়বেন না,
আপনাকে বলা হয়নি যে আপনি ইংরেজি পড়বেন না, আপনি বাংলা পড়বেন না, আপনি পড়ুন, কোনো অসুবিধা নাই। তবে আপনার ছেলেটা সবথেকে ভালো হবে যে যদি কোরআনটাও পড়তে জানে আর ইতিহাসের যদি মাস্টার হয়, তাহলে সেটা তো সবথেকে আপনার জন্য আমার জন্য ভালো হবে। আমার ছেলেটা চাকরি করে কলেজে, আমার ছেলেটা সন্ধ্যেবেলা মাগরিবের নামাজটা ইমাম সাহেব চলে গেলে আমার ছেলেটা পড়াতে পারবে, এটা ভালো হবে না খারাপ হবে? আর যদি শুধু আপনার ছেলে মাস্টার হয়, আপনার ছেলে যদি শুধু ইঞ্জিনিয়ার হয়, আপনার ছেলে শুধু যদি ডাক্তার হয়, আর ইমাম সাহেব চলে গেলে ও বলছে তুই পড়া, ও বলছে তুই পড়া, আমাদের কওমের জাতির তখনই যোগ্যতার পরিচয়টা পাওয়া যায়। ইমাম মুয়াজ্জিন যখন ঘর চলে যায়, নামাজটা কে পড়াবে? তখনই কত ধানে কত চাল, তখনই মৌলভী সাহেব কে আছে এলাকায় আর কত জাননেওয়ালা, তখনই কিন্তু বোঝা যায় যে সত্যিকারের আমরা কতটা শিখতে পেরেছি, আমরা কতটা জানতে পেরেছি। এবং আমরা যে বিভিন্ন সমাজে আমরা বাস করি, আমরা কেউ নিজেকে ডাক্তার বলি, কেউ মাস্টার বলি, কেউ ইঞ্জিনিয়ার বলি, কেউ প্রফেসর বলি। কেন? ইমাম সাহেব চলে গেলে নামাজটা আমি পড়াতে পারবো না? আমার দুনিয়ার প্রফেসর হয়ে লাভ কি হলো? আমার মাস্টারের লাভ কি হলো? সম্মানীয় দিনী ভাইরা, আমাকে যদি মাস্টার হতে হয়, আমাকে যেমনি ডাক্তার হতে হয়, আমাকে যদি প্রফেসর হতে হয়, তার সঙ্গে আমার ছেলেটা যদি 5 ওয়াক্ত নামাজের ইমামতিও করতে পারে, এটা আমার জন্য সব থেকে বেশি আরামদায়ক, সব থেকে বেশি আমার কাছে মূল্যবান হবে। ঠিক না বেটি? কিন্তু এইটার দিকে আমাদের ঝোঁকটা কম। আমার ছেলেকে মৌলভী সাহেব করবো না, আমার ছেলেকে শুধু মাস্টার হবে, শুধু ডাক্তার হবে, শুধু ইঞ্জিনিয়ার হবে। আমরা বলি না, আপনার ছেলে যদি ইঞ্জিনিয়ারও হয়, আপনার ছেলেকে করুন যাতে করে শুদ্ধ কোরআনটা মসজিদে দাঁড়িয়ে কমসে কম 5 ওয়াক্ত নামাজের ইমামতিটা করতে পারে। কেন? আপনার ইমাম সাহেব যদি বাড়ি চলে যায়, আপনাকে কাউকে খবর দিতে হবে না, আপনি ওই মসজিদের ইমামতিটা আপনি নিজে করে ফেলবেন। এটার থেকে ভালো আর কিছু হবে? এর থেকে ভালো আর কিছু নেই। সেই জন্য আমি অনুরোধ করব আপনাদের সকলকে যে আল্লাহর কোরআন আমাদের জীবনে আনার জন্য আপনারা চেষ্টা করুন। কোরআন কিভাবে জীবনে আসবে, কোরআন এবং সুন্নাহ আমাদের জীবনে কিভাবে আসবে। দ্বিতীয় নম্বর আলোচনা আমার হলো নবীর সুন্নত। জীবনে যত নবীর সুন্নত আসবে তত বেশি আমরা কামিয়াব হব। কেন? আল্লাহর নবী, দয়ার নবী, বিশ্ব নবী বলেছেন, সারা পৃথিবীতে যে যত বেশি সুন্নতের প্রতি আমল করবে, আমি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, বিশ্ব নবী হাবিবুল্লাহ রওজায়ে আতহারে সেই ব্যক্তিটার তাড়াতাড়ি অতি সত্বর তার উপস্থিতি এবং হাজিরি হবে। জোরে সোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কেউ কেউ আমরা সবাই মদিনায় রসুলের রওজায়ে আতহারে যেতে চাই না? চাই না? আরে চাই না, চাই না? তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে? মাঠ থেকে এলাম ক্যাঁচা মেরে, আর আমরা বাড়িতে বললাম যে মাঠে যেতে হবে, দেরি হয়ে গেছে, ক্যাঁচা খোলারও বাবুর সময় নেই, ভাত খেতে বসে পড়লাম। এটা রসুলের সুন্নত তো? এটা করলে তাড়াতাড়ি রওজায়ে আতহারে হাজিরি হবে তো? হ্যাঁ, এটা হলে উপস্থিতি হবে না? আমাকে কি করতে হবে? আমাকে সবার প্রথমে করতে হবে কি, আমার মুসলমান, আমার যেন হাঁটুর কাপড় না উঠে, এটা আমাকে সর্বসময় খেয়াল রাখতে হবে। মাঠে গেলে যেন ঝোঁক না চেপে যায় আমার। মাঠে গেলাম তো বাস আলু খোলার ঝোঁকেই আমি আছি, আমার কাপড় কোথায়? কোনো আমার হোশ দিশে আর কিছু নেই। কথা বুঝতে পারছেন না? পাচ্ছেন না? এটাও তো একটা ফরজ তরফ, এর গুনাও তো আপনাকে আপনার মাথায় নিতে হবে। সেই জন্য খেয়াল রাখবেন, মুসলমানের জন্য কোনোদিন হাঁটুর উপরে কাপড় না উঠে। আপনি মাঠে যান, ঘাটে যান, আপনি যাই করেন না কেন, আপনার হাঁটুর কাপড় কিন্তু ওঠা চলবে না। আর বিশেষ করে আপনি যখন খেতে বসবেন, অন্তত পক্ষে আপনার 2 হাত কবজি পর্যন্ত ধুয়ে খাবেন, আর একটা দস্তরখান বিছিয়ে খাবেন। আল্লাহর নবী, দয়ার নবী বলেছেন, আমার উম্মতি, তার মধ্যে এই যে রিজিকের অভাব, খাবার অভাব, এটা ততদিন পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাবে না যতদিন পর্যন্ত আমার উম্মতি দস্তরখান বিছিয়ে খাবে। দস্তরখান, আমার হুগলি জেলায় দস্তরখান কখন? বক্তা এলে দস্তরখান, জামাই এলে দস্তরখান, শ্বশুর এলে দস্তরখান, খালাতে বুনাই এলে দস্তরখান, আর নিজেরা যখন খাই তখন কিন্তু কোনো দস্তরখান
আমাদের লাগে না। আপনাদের দিকে না হয় আলহামদুলিল্লাহ সবাই আল্লাহর ওলি, হতে পারে প্রত্যেকের বাড়িতে দস্তরখান, আমাদের দিকের কথা বলছি। কিন্তু উচিত কোনটা? যে আল্লাহর নবী বলে গেলেন যতদিন পর্যন্ত আমার উম্মতি দস্তরখান বিছিয়ে খানা খাবে ততদিন পর্যন্ত এই উম্মত ক্ষুধার্ত অবস্থায়, ভুখা অবস্থায় মারা যাবে না। এই দায়িত্বটা আল্লাহর নবী, দয়ার নবী তিনি নিয়ে গেছেন। সেই জন্য সম্মানীয় দিনী ভাইরা, আপনাদেরকে বলবো যখন খেতে বসবেন দুটো হাত ধুয়ে খাবেন। একটা হাত নয়, দুটো হাত ধুয়ে খাবেন কবজি পর্যন্ত, বলুন না ইনশাল্লাহ। আর যখন খাবেন তখন দস্তরখানটা একটু পেতে খাবেন। কোনো একটা বাড়িতে কাপড় রেখে দেবেন, যেন সেই কাপড়ে অথবা সেই দস্তরখানে কিছু পড়ে গেলে যেন আপনি কুড়িয়ে খেতে পারেন, এটার নাম। আর আমাদের বাড়িতে, যাদের বাড়িতে দস্তরখান বিছানো হয়, তারা ময়লা ফেলার জন্য, হাড় ফেলার জন্য, তেজপাতা ফেলার জন্য, আর যা কিছু দেই বলুন না, বিরিয়ানিতে সব দেই, সেইগুলো ফেলার জন্য দস্তরখান। আপনি বলুন ঠিক বলছি না ভুল বলছি? কিন্তু না, এটা করবেন না। দস্তরখান বিছাবেন, দস্তরখানে পড়ে থাকা খাদ্য আপনি কুড়িয়ে খাবেন। আপনার অহংকার, অহমিকা থেকে আপনি দূরে থাকবেন, বলুন না সুবহানাল্লাহ। এটা আমার কথা না, আল্লাহর রসুলের কথা, আল্লাহর নবীর কথা। এটা কোনোদিন কিয়ামত পর্যন্ত মিথ্যা এটা হবে না। আপনি দস্তরখানে পড়ে গেছে, আপনি বলুন আপনার ছেলেকে, আব্বা এটা কুড়িয়ে খেতে হয়। আপনার দেখা দেখি আপনার ছেলেটা শিখবে। আর আপনি ছেলেকে বলছেন, আব্বা তোমার মাকে যে বলবে ফ্রিজের মাথায় বিড়ি রাখা রয়েছে, ওই বিড়ির প্যাকেটটা নিয়ে আসবে। ওই ছেলে বিড়িখোর হবে না হবে না? কথা বলেনি এরা। আচ্ছা ওই ছেলেটা বিড়িখোর হবে না নামাজি হবে? কিছু বুঝতে পারেনি, কি ভাই শুনেছে? হ্যাঁ বলছে আব্বা ফ্রিজের উপরে সিগারেটের প্যাকেট আছে, তোমার মাকে যে বলবে সিগারেটের প্যাকেট আর দিয়ে সালাই। ও যখন আনছে ঘর থেকে মাল, দুটো সিগারেট টেনে প্যাকেট ভরে নিয়েছে। ওই ছেলেটা সিগারেট খাওয়া শিখলো, বিড়ি খাওয়া শিখলো বাপের থেকে না চাচার থেকে না খালুর থেকে না পাড়ার লোকের থেকে? পাড়ার লোককে দোষ দিয়ে তো কোনো লাভ নেই। আমি খৈনি খাই, আমার ছেলেটাকে বলছি আব্বা মাকে যে বলবে খৈনির প্যাকেটটা দিতে। আমি এখন এখানে ব্যস্ত আছি। আপনাদের অনুরোধ করে বলবো, এ সমাজ যতই হাজার হাজার দিন, যত ভালো বক্তা, আমরা কি বক্তা, যদি আমাদের থেকে বড় বড় বিশাল যদি বক্তাকে সরাসরি এখানে নিয়ে আসেন আর যদি ওয়াজ করেন, আর এই সমস্ত বিষয়গুলো যদি আমরা পরিবর্তন না হয়, তাহলে কিন্তু আমাদের জলসা দিয়ে অতটা লাভ, অতটা মঙ্গল আমাদের হবে না। আমাদেরকে নিজেদেরকে পরিবর্তন হতে হবে। নিজেরা যদি পরিবর্তন হয় তবে আল্লাহ পরিবর্তন করবেন, আর নিজেরা যদি পরিবর্তন না হয় এই জাতিকে পৃথিবীতে আর কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। সেজন্য নিজেরা পরিবর্তন হব ইনশাল্লাহ, বলুন না ইনশাল্লাহ। নিজেরা পরিবর্তন হব ইনশাল্লাহ। আর তৃতীয় জিনিস আমি বলছিলাম, দিন এবং শরিয়া আমাদের মধ্যে আসতে হবে। 1 নম্বর কোরআন আসতে হবে, 2 নম্বর সুন্নতে রসুল আসতে হবে, আর 3 নম্বর হলো দিন এবং শরিয়া আসতে হবে। দিন শরিয়া কি? দিন শরিয়া অতটুকু যে আমি 4 রাকাত নামাজ পড়ব, অথবা আমি 2 রাকাত নামাজ পড়ব। এই 2 রাকাত নামাজ পড়তে গেলে কি তারতিব, তার ফরজ কটা, তার ওয়াজিব কটা, তার সুন্নত কটা, নামাজটা পড়ার পদ্ধতি কি আছে, এবং নামাজেতে যতগুলো সূরা পড়া হবে সেই সূরাগুলো আমার সুন্দরভাবে তারতিল এবং তাজবিদের সঙ্গে পড়তে হবে, শুদ্ধ কোরআন পড়তে হবে, তবে আমার নামাজটা হবে রেপুটেড, আল্লাহর কাছে গ্রহণীয়। আর নচেত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের ওই সমস্ত ইবাদতগুলোকে পুটলির আকারে করে কাল কিয়ামতের দিনে আমাদের মুখে মেরে দেবে যে এই রকম ইবাদত বান্দেগীর আমাদের কোনো দরকার নেই। কিন্তু আমরা আলু চাষ যখন করি, আমাদের কিন্তু ব্রেনে থাকে আলুটাকে কিভাবে কলা করতে হবে, কেমন বাতে লাগাতে হবে, কেমনভাবে আলুর আমাদেরকে লকিটা কাটতে হবে, কতদিন পরে ছিঁচ দিতে হবে। আমরা এগুলো সব ভালোভাবে মেনটেন করি না করি আলহামদুলিল্লাহ। নচেত আমার আলু ভালো হবে না, আমার ক্ষতি হয়ে যাবে। কিন্তু মহতারাম বুজুর্গ দোস্ত, 2 রাকাত নামাজ কিভাবে পড়ব, কত সুন্দরভাবে পড়ব, আর আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে দাঁড়াবো, কত সুন্দরভাবে আমাকে তিলাওয়াত করতে হবে, আমাদের সেই সমস্ত দিকে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। মহতারাম বুজুর্গ দোস্ত, আমরা এইগুলোর দিকে আলোচনা না করে
আমরা বৃথা যে সমস্ত আলোচনাগুলো করি আমাদের সেইগুলো কিন্তু আলোচনা করলে আমাদের কোনো লাভ হবে না। তাই আমাদের জীবনে কোরআন আনতে হবে, আমাদের জীবনে হাদিস সুন্নত আনতে হবে, আমাদের জীবনে দ্বীন এবং শরিয়া আনতে হবে। আর চতুর্থ নম্বর বিষয় যেটা হলো যে আমাদের জীবনে যদি ওটা না আসে তাহলে আমাদের জলসা, আমাদের জুলুস, আমাদের মিলাদ, আমাদের মাহফিল, আমাদের মাদ্রাসা, আমাদের মসজিদ, আমাদের সব কিছু করাটা আমাদের একবারই বৃথা হয়ে যাবে। সেটা হলো নামাজ। সেটা কি? নামাজ। কোরআন আপনি আমার জীবনে আনতে দেরি হচ্ছে, দেরি হলেও চলে যাবে, কেন আপনি ইমামের পিছনে নামাজ পড়ে নেবেন। কথা বুঝতে পারছেন না? সুন্নতটা আপনার জীবনে আসতে দেরি হচ্ছে, চলে যাবে, কিছুদিন চলবে। আপনার জীবনে দ্বীন শরিয়া নেই, আপনি ইমামের ইক্তেদা করে আপনি শিখে নেবেন, কিন্তু সম্মানিত দিনী ভাই, আপনি যদি নামাজটাই না পড়েন, আপনি যদি নামাজ থেকে দূরে সরে যান, তাহলে কিন্তু আপনার আমার জীবনে আসল যে জিনিসটা দরকার, কেন আল্লাহর নবী, দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন কিয়ামতের দিনে সবার প্রথম মানুষের নামাজের হিসাব হবে। কিসের হিসাব? আউয়ালু মা ইউহাসাবু বিহিল আবদু ইয়াউমাল কিয়ামাতি আস-সালাহ। আউয়ালু মা ইউহাসাবু বিহিল আবদু, সবার প্রথমে কিয়ামতের দিনে বান্দা বান্দির হিসাব হবে আস-সালাহ, নামাজের হিসাব হবে, নামাজের হিসাব হবে। নামাজের হিসাবে কেউ যদি পার হয়ে যায় তাহলে তার সব আমলগুলো থেকে পার হয়ে যাবে, আর নামাজেতে যদি আটকে পড়ে যায় তাহলে তার কোনো আমলটাই গ্রহণযোগ্য হবে না। আমি বলি নাই, কোরআন খুলে দেখুন, কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন শরীফের 5 নম্বর 29 সূরার নাম সূরা মুদ্দাসসির, আয়াত নম্বর 40, 41, 42, 43, 44, 45 আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন মানুষ কোনো কারণে জাহান্নামে যাবে না বাবা, যাবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন মানুষ যদি নামাজ না পড়ে, নামাজ না পড়ার কারণে মানুষ জাহান্নামী হবে। কি করার কারণে? নামাজ কিসের কারণে? মাল তো সব তো গোলমাল, সেই জন্য কারোর মুখে আওয়াজ নেই। আওয়াজ থাকবে কি করে? হ্যাঁ, আপনার বক্তা ডাকবেন, আমি তো এই তো শেষ করে দেবো অল্প সময়। মানুষ যদি নামাজ না পড়ে, নামাজ না পড়ার কারণে জাহান্নামী। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ফি জান্নাতি ইয়াতাসাআলুন আনিল মুজরিমিনা মা সালাকাকুম ফি সাকার। ও জাহান্নামীরা, জান্নাতীরা বলবে, জান্নাতীরা ডান দিকে থাকবে আর জাহান্নামীরা বাম দিকে থাকবে। অনেক দূরে থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই জান্নাতি আর জাহান্নামীদেরকে সামনাসামনি করে দেবে। এখান থেকে অনেক রক ভিডিও করছে, অনেক লাইভ চলছে, এই লাইভ জলসাটা বোম্বাই থেকে দেখছে, তারা কাছে মনে হচ্ছে না দূরে। লাইভ দেখছে তারা কাছে মনে হচ্ছে। জাহান্নামীরা অনেক দূরে থাকবে আর জান্নাতীরা অনেক দূরে থাকবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কথোপকথন করার জন্য, প্রশ্ন করার জন্য তাদেরকে কাছাকাছি করে দেবে। ওই জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে দেখে প্রশ্ন করবে ফি জান্নাতিন ইয়াতাসাআলুন আনিল মুজরিমিনা মা সালাকাকুম ফি সাকার। ও জাহান্নামীরা, তোমরা আজকে জাহান্নামে কেন গেলে বলো? ও ভাই আব্দুল জব্বার, ও ভাই আব্দুল সাত্তার, একসঙ্গে মাঠে খেলা করতাম, একসঙ্গে রেশনে যেতাম, একসঙ্গে কামার পুকুরের বাজারে যেতাম। ভাই তুমি আজকের দিনে কেন জাহান্নামী? তুমি কেন জাহান্নামে গেলে? একটুখানি বলো তুমি আজকের দিনে কেন জাহান্নামে গেলে? জাহান্নামীরা সবাই একসঙ্গে উত্তর দেবে। ভাই একটা কথা কান খুলে শুনুন, ওই জাহান্নামীরা উত্তর দেবে, কলু
লাম নাকু মিনাল মুসাল্লিন। ও ভাইরা রে, আমরা কোনোদিন নামাজ পড়তাম না। আমরা চুরি না করার কারণে, চুরি করার কারণে নয়, ছিনতাই করার কারণে নয়, ডাকাতি করার কারণে নয়, রাহাজানি করার কারণে নয়। ওরে ভাই একটা কারণে। মুয়াজ্জিন বলতো হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ। এসো নামাজের দিকে, এসো নামাজের দিকে, এসো কামিয়াবির দিকে, এসো কামিয়াবির দিকে। ওই মুয়াজ্জিন বলতো, আমরা বলতাম না না, ওই মসজিদে কামিয়াবি নাই, আমাদের ঘরে কামিয়াবি আছে, মসজিদে কামিয়াবি নাই, আমাদের মাঠে কামিয়াবি আছে, মসজিদে কামিয়াবি নাই, আমাদের দোকানে কামিয়াবি আছে, আমাদের বিভিন্ন জায়গায় কামিয়াবি আছে। ওরে ভাই, আমরা মসজিদের ধারে বাড়ি যেতাম না, মসজিদে নামাজ পড়তাম না, এই জন্য আমরা জাহান্নামী। কেন জাহান্নামে গেল? নামাজ, থ্যাংক ইউ, নামাজ না পড়ার কারণে। আমি বক্তা বললাম? কে বলল? আল্লাহ কোরআন শরীফ পারা নম্বর 29, সূরার নাম সূরা মুদ্দাসসির, আয়াত নম্বর 40, 41, 42, 43। যদি না মনে হয় কোরআন নিয়ে আসুন, আমি আপনাকে দেখিয়ে দিই, পড়ে শুনিয়ে দিই। নামাজ না পড়ার কারণে মানুষ জাহান্নামে যাবে, জলসা না করার কারণে জাহান্নামে যাবে না। তাহলে আমাদেরকে কি নামাজ পড়তে হবে না, হবে না? হ্যাঁ, ও সব বক্তাই বলে, আর সব বক্তার সামনেই বলি হুজুর পড়তে হবে, কিন্তু রাত থেকে নয়, ওই ফজর থেকেই আমাদের ঘুম শুরু হয়ে যায়। রাতের বেলা 12টার সময় ও ওয়াজ শুনে এমন খাররাটা, এমন নাক ডাকবে যেন মনে হচ্ছে মেশিন চলছে। কি বলে তো নামাজ? বলো বক্তা পড়বে, আর যারা জলসা দিয়েছিল তারা বলছে তারাও তো পড়ছে না, বলছে তো বক্তারা পড়লেই হবে। যদি এই হাল আমাদের হয়, সারা জীবন যদি আমরা ওয়াজ শুনি, আর মসজিদগুলো যদি খালি থাকে, আর রমজান মাস শুধু কেবলমাত্র মসজিদে যাওয়া, আর রমজান মাস যেমনি হয়ে গেল, ঈদের দিন হয়ে গেল, বললো বাবা আজ যাওয়ার দরকার নেই। বললো কেন? বলে এবারে ইমাম মুয়াজ্জিন হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ। ইমাম মুয়াজ্জিন তোরা দুজনেই সারা বছর চালা, আবার রমজান এলে দেখবো। আপনাদের দিকে মনে হয় নয়, ওটা আমাদের দিকে। গাড়ি ঘোরানো আছে, অসুবিধে নেই, আমিও জানি। মান ধরুন গোঘাটে ওয়াজ করছি, আমিও জানি রে বাপ, আপনাদের দিকে নয়। যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে বছরের পর বছর বক্তা, বিরাট বড় বড় বক্তা এনে যদি ওয়াজ করান, আমি 100% বলে যাচ্ছি, যদি নামাজি তৈরি না হয়, তাহলে আমাদের কোনো লাভ হবে না। সেই জন্য জীবনে কোরআন আনতে হবে, জীবনে সুন্নত আনতে হবে, জীবনে দ্বীন এবং শরিয়া আনতে হবে, এবং জীবনে নামাজ আনতে হবে। আমি শেষ করব এবারে 2 মিনিটের মধ্যে। আপনারা বলবেন একটা কথা, যখন প্রথম নামাজ এসেছিল মেরাজের রাত্রিতে, আল্লাহ পাক আমার রাসূলকে নামাজ দিয়েছিলেন কত ওয়াক্তের? এই তাড়াতাড়ি 50 ওয়াক্ত। থ্যাংক ইউ, 50 ওয়াক্ত। আবার 50 ওয়াক্তটাকে কমিয়ে 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 কতবার গিয়ে 5 ওয়াক্ত হয়েছিল? না, 9 বার। কবার? 9 বার। 5 ওয়াক্ত করে কমেছিল 9 বার। তাহলে কত কমলো? 45 ওয়াক্ত। ছিল কত? 5 ওয়াক্ত ছিল কত? এখন কত আছে? 5 ওয়াক্ত। সবার শেষে একজন নবীর সঙ্গে আমার বিশ্ব নবীর দেখা হয়েছিল। সেই নবী বলেছিল আপনার উম্মতি এই 5 ওয়াক্ত নামাজও আদায় করতে পারবে না। ঠিক বলেছিল? আমার মনে হয় ঠিকই বলেছিলেন। কিন্তু আমার রাসূল সেদিনকে তাকে 2টো উত্তর দিয়েছিলেন। বলবো, কথা শেষ করব। কটা? 2টো। সেই নবী বলেছিলেন আপনার উম্মতিরা এই 5 ওয়াক্ত নামাজও আদায় করতে পারবে না, আপনি আল্লাহর কাছে যান। আল্লাহর নবী সেদিনকে 2টো কথা বলেছিলেন মুসা নবীকে। আজকে সেই 2টো কথা আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমি বিদায় নেব। আল্লাহর নবী বললেন যাব না, যাব না ও মুসা নবী রে, আমি আর আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে যাব না, যাব না, যাব না। এবার যদি আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে চলে যাই, 9 বার গিয়ে 5 ওয়াক্ত করে কমেছিল, 5 ওয়াক্ত করে কমে কমে 5 লং 45 ওয়াক্ত কমে গিয়েছে। আমি আর আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে যাব না, যাব না। এবার যদি চলে যায়, আল্লাহ তাআলা ওই 5 ওয়াক্তটাকেও খতম করে দেবে। আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবার থেকে আমার উম্মতির জন্য
আমার উম্মত উম্মতের জন্য যেই উপহারটা নিয়ে এসেছি, যে উপঢৌকনটা নিয়ে এসেছি, ওটা আর আমার উম্মত উম্মতিকে দিতে পারবো না। ও মুসা নবী রে, আমি যাব না। এ মুসা নবী, এই একটা কথা তুমি শুনে রেখে দাও, আমি দয়ার নবী আমার উম্মত উম্মতের জন্য এই উপহার উপঢৌকনটাকে আমি শেষ করতে চাই না। আমি রাহমাতুল লিল আলামিন, আমি বিশ্ব নবী হাবিবুল্লাহ আমার উম্মত উম্মতের জন্য এই উপহারটাকে কিয়ামত পর্যন্ত বাকি রেখে দিলাম। আরো আসতে বললে ভালো হয় না, ঘরে যে বললে শোনা। আল্লাহর নবী দয়ার নবী বললেন, ও মুসা নবী রে, দ্বিতীয় কথাটা শুনে রেখে দাও। ও মান্দারণ গ্রামের লোকেরা ভালো করে শুনুন, কান খুলে শুনুন, মা ও বোনেরা কান খুলে শুনুন। বাবা শেষ, আমি চলে যাচ্ছি বাবা। আল্লাহর নবীর এই কথাটা আপনাদের কাছে শুনিয়ে দিয়ে যায় বাবা। আল্লাহর নবীর এই কথাটা আপনাদেরকে শুনিয়ে দিয়ে যায়। আল্লাহর নবী সেদিনকে দ্বিতীয় কথা মুসা নবীকে কি কথা বলেছিল? ও মুসা নবী রে, আমি যাব না। ও মুসা নবী রে, দ্বিতীয় কথা শুনে রেখে দাও। আমি বিশ্ব নবীকে যারা ভালোবাসবে, আমি বিশ্ব নবীর যারা আশেক হবে, আমি বিশ্ব নবীর যারা প্রেমিক হবে, আমি বিশ্ব নবী হাবিবুল্লাহকে যারা 100% ভালোবাসবে, তারা অবশ্যই আমি বিশ্ব নবী হাবিবুল্লাহ বলে গেলাম, তারা অবশ্যই 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে। ও মুসা নবী রে, যারা আমাকে ভালোবাসবে, যারা বিশ্ব নবীকে ভালোবাসবে, যারা বিশ্ব নবীর আশেক হবে, যারা বিশ্ব নবীর প্রেমিক হবে, ও মুসা নবী রে, তারা অবশ্যই 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে। নবী সেদিনকে বললেন না আমার যারা আশিক হবে, যারা জলসা দেবে, যারা জুলুস করবে, যারা মিলাদ করবে, আল্লাহর নবী সেদিনকে বললেন না। আল্লাহর নবী একটা কথা বললেন, ও মুসা নবী রে, বিশ্ব নবীকে যারা ভালোবাসবে, বিশ্ব নবীর যারা আশিক হবে, বিশ্ব নবীর যারা প্রেমিক হবে, তারা অবশ্যই 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে। তাহলে বিশ্ব নবীকে ভালোবাসতে গেলে কি করতে হবে? নামাজ বাদ দিয়ে ভালোবাসা, এটা খামখেয়ালি, এটা ভণ্ডামি, নষ্টামি। এর কোনো ওষুধ, এর কোনো দাওয়াই নেই। কবরে গেলে বুঝতে পারবে, এর কোনো দাওয়াই এখানে পাবেন না। যদি আপনি নামাজি হতে পারেন, যদি আপনি নামাজ পড়তে পারেন, আল্লাহ রব্বুল আলামিনের মসজিদ থেকে আওয়াজ এলেই আপনাকে আমাকে মসজিদে পৌঁছতে হবে, তবে আমার এই সমস্ত ভালোবাসাটা আল্লাহর রসুলের সঙ্গে মিল খাবে। আর নচেত সবটাই ধোঁকা, সবটাই ফাঁকা। কবরে গেলে কিন্তু সেখানে হাফ টাইম পর্যন্ত হবে না, শুধু মার আর মার চলবে। বিশ্বাস করেন না? করেন না? বিশ্বাস যদি করেন তাহলে ইমানদার, আর না হলে আর আমি কিছু বলছি না। সেই জন্য ভাইরা আমার, বক্তা এসে গেছে, আমার সময়ও হয়ে গেছে, আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না। তবে দুটো কথা বলে যাব। জলসা জুলুস দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক এই সমস্ত জওয়ান যুবকদের আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মেহনতকে কবুল করেন, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। এবং যারা এই টাকা দিয়ে, পয়সা দিয়ে এইরকমভাবে আল্লাহ রসুলের কথা শোনার জন্য, বলার জন্য এইরকম একটা সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা তাদের চাষে বাসে, কাজে কারবারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের চাকরি বাকরিতে বরকত দান করুন, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। এবং এই এলাকাবাসীকে, এই গ্রামবাসীকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন কবুল করে নেন, এবং বক্তা শ্রোতা উভয়কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমল করার তৌফিক দান করেন, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। যা কিছু খরচ খরচা হয়েছে, যা কিছু আয়োজন হয়েছে, সব কিছু আপনারা দিয়েছেন, আপনারা করেছেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদের এই একনিষ্ঠ মেহনতকে, আল্লাহ কুরবানিকে কবুল করে নিন, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। তাই আমি পরিশেষে আর কিছু না বলে আপনাদের সকলকে মুবারকবাদ জানাই। গরমানগরণ এলাকার প্রতিটা গ্রামবাসীকে, চাই সে বয়স্ক হোক অথবা বয়োজ্যেষ্ঠ হোক, বয়োকনিষ্ঠ হোক, মা ও বোন হোক, সকলকে আমি আমার পক্ষ থেকে মোহাম্মদ ইউসুফ, অ্যারাবিক শিক্ষক, শামতা মাদ্রাসা, আমার পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে অভিনন্দন, ভালোবাসা এবং মোবারকবাদ জানাই যে আপনারা এই রকম একটা পরিবেশ আজকের দিনে গড়ে তুলেছেন।
এবং বিশেষ করে আজকের এই জলসা কমিটিকে আমি আমার পক্ষ থেকে অভিনন্দন, মুবারকবাদ, ভালোবাসা জানাই। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আগামীতে আরও সুন্দরভাবে জলসা কিভাবে হয়, মানুষজন কিভাবে জলসায় বসে, তার জন্য আপনারা চিন্তা ফিকির নেবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে কবুল করুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলের যেন রমজানুল মুবারকের মাসে কলমা পড়তে পড়তে জুমার দিনে মৃত্যু দান করেন। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইয়া মাওলানা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলান নাবিয়্যিল উম্মিয়্যিল কারীম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।